अगर अल्लाह ना करे मुझे और कुछ हो गया मेरे बेटे को तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सादिक डीपी और डीजी खान होगा। और मैं अपने बच्चे को खुद ही लेके किसी जगह पे जाके खुदकुशी कर लेती हूँ। और जैसे आपने जिंदगी इस बच्चे को दी है, इससे अच्छा तो ये मर जाता। आपने जो मेडिसिन यूज करवाई, जो चीजें हुई, मैं जो नहीं एक्सप्लेन करना चाहती थी, उसके साइड इफेक्ट आप देखना चाहते हैं। मैं अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती रहती हूँ। मैं अभी तक अपने बच्चे के साथ चीजें भुगत रही हूँ। अभी मैंने हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड नहीं लगाए, अभी मैंने हॉस्पिटल्स की वीडियो नहीं लगाई जो मेरे बच्चे की कंडीशन थी। कौन कहता है ये फैमिली मैटर था? फैमिली मैटर। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ब्लैक किलर, ये फैमिली मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। आप जो लोग मुझे कहते हैं ना ब्लैक मिलर, मेरा बेटा मेरे सामने, मैं इस बीमार बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, आज तक इस बच्चे की जात के लिए भी मुझे कभी जरूरत इसकी पड़ी हो। मैंने आज तक मेरे अपने बच्चे का दूध मैं खुद पूरा करती हूँ, मेरे भाई पूरा करते हैं, मेरे वालिदैन पूरा करते हैं। आप किस मुंह से मुझे ब्लैक मिलर कह रहे हैं? आप किस मुंह से कह रहे हैं ये फैमिली मैटर है? फैमिली मैटर को फैमिली मैटर रहने देते हैं, उसको पब्लिकली उछाला नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो मान च रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आ जिहड़ी तुसीं वीडियो देखी आ, ये वीडियो जिहड़ी आ सोशल मीडिया दे उत्ते बड़ी वायरल आ। इस वीडियो दे विच जिहड़ी औरत आ अपने बच्चे नूं चुक के गलबात कर रही आ और उस बंदे दे उत्ते इल्ज़ामात लगा रही आ। उहदी मुकम्मल तफसीलात कि ये औरत कौन आ और इहदे नाल किहड़ा ऐसा मसला बन गया कि उहदे शौहर ने उहनूं छड्ड दित्ता। उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वीडियो जिहड़ी आ, इहदे विच जिहड़ी औरत आ उहदा नाम आ आयशा सादक। आयशा सादक जिहड़ी एक टिकटॉकर सी, एक हाज़र सर्विस DPO ਜਿਹੜੇ इस टाइम डेरा गाजी खान लगे हुए ने, उन्होंने 3 दसंबर 2025 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬਤੌਰ DPO ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਅਹਿਲੀਆ ਆ, ਬੇਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਮਹੀਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ आयशा सादक, कि ये गल्लां मैनू मेरा खामद जिहड़ा हाज़र सर्विस DPO आ डेरा गाजी खान च लगा होया सादक हुसैन बलोच साहब, ये सारे इल्ज़ामात, ये सारा दावा वो लड़की कर रही आ। ते अगों जिहड़ा फिर 12 जनवरी नूं सोशल मीडिया दे उत्ते फिर जिहड़ा इहदा बयान आया ना DPO साहब दा, उन्हें कहा कि ये मैनू सिर्फ ब्लैकमेल कर रही आ, इहदे विच कोई हकीकत नहीं हैगी। ये मेरी अहलिया सी, इनू मैं 1 साल अपनी बीवी बना के रखिया, यानी 2023 तो लैके 2024 तक मेरे नाल ये रही आ। 2024 जून दे विच इनू मैं तलाक देती सी, उस तो बाद ये अलहदा आ। हुण ये जिहड़ी आ मेरे उत्ते दावा कर रही आ, मेरे उत्ते इल्ज़ामात मुबैना तौर ते ला रही आ कि मैं इनू ब्लैकमेल कर रहा। ये सारे काम जिहड़ी है इस वास्ते कर रही है, व्यू लैने की खातर, अपने व्यू जिहड़ी है ना बढ़ा रही है। इस वजह ना ये मैनू ब्लैकमेल कर रही है। ये कहना DPO साहब दा उन्होंने 12 तरीक नूं सोशल मीडिया के उत्ते आके बयान दिता कि ये सिर्फ मैनू ब्लैकमेल कर रही है, इहदे विच कोई हकीकत नहीं हैगी। लेकिन दूसरी साइड ते आयशा दावा कर रही है कि इसने मैनू बिल्कुल धमकी दी आ और इस धमकी के बदले विच उन्हें दस्सिया कि मुबैना तौर पर मैं तैनू और तेरे बच्चे नू मार देंगा। इस गल का दावा जिहड़ा ना एक यूट्यूब चैनल ते अजीजुल्ला खान साहब ने, अजीजुल्ला साहब जिहड़े ने उस साबका DSP ने रिटायर्ड, ते उस तो बाद उन्होंने हुण ना वकालत का शोभा अख्तियार किया। तो वो दसदे ने कि मैं इहदे नाल राबता करने की कोशिश की, एक दफ़ा मेरा राबता इन्हां दे नाल होया, उस तो बाद फिर दोबारा राबता नहीं होया। वो दसदे ने कि अगर मेरे वस दे विच हुंदा, मैं हाज़र सर्विस DSP हुंदा,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR 506 ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਹੂਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ VIP ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਬਣਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਣੀ, ਐਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ DPO ਲੱਗਾ ਸਾਦਕ ਹੁਸੈਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, 1 ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ DPO ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਐਸ਼ਾ ਸਾਦਕ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਯਾਰ, DPO ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ DPO ਸਾਹਿਬ 19ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ FIR ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।